the countries of the world are not at the same stage of economic development. So therefore, economists have classified some countries to be developed countries and some countries are recognized to be the developing countries. And in each and every country, therefore, various steps are taken by the government for accelerating the pace of economic development. So therefore, a new branch of the broad subject economics has emerged that is called development economics. So each and every country gives emphasis to development economics and therefore there are so many theories, and with the help of these theories, principles, policies, etc., various steps are taken in different countries for rapid economic development. Particularly in the poor countries, in the developing countries, steps are taken, measures are taken so that the standard of living or quality of life of the poor people are improved. And so many economists have studied or they are studying various problems related to the developing economics. Amartya Sen, a Nobel laureate, he has also studied about the various aspects of the developing economics of the world. Now, since we are discussing these things in the context of Indian economy, so therefore we have to know a few things about Gandhian economics. Gandhiji never said that I am an economist, but he had some feelings, he had some principles which he wrote in different writings, and these are scattered in his different writings. And if we go through these writings, then we will find that Gandhiji gave importance to an equal society, a society to be based on equality. What he said about Ram Rajya, we all know. So therefore, Gandhiji gave emphasis to Swadeshi, to cottage and small scale industries, so that much employment is generated, so that there is development of the village economy. So Gandhiji said that India lives in villages, because majority of the people lives in villages, majority of the people derives their livelihood from agriculture. So therefore, Gandhiji gave much emphasis to rural economics. So unless rural India is developed, India's economic development is impossible. So therefore, Gandhiji, a famous leader, and he is recognized to be the father of the nation. It is because of his leadership India got independence in the year 1947. And Gandhian philosophy, Gandhian, we can say the principles are based on certain principles, as I told you, people. Gandhiji wanted to make India a self-reliant country. Self-reliant country. So therefore, first of all, he gave emphasis to the rural India. He said that each and every village must be self-reliant. Then only there will be rapid development, there will be overall development of the country. Gandhiji কৈছিল যে আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নতি বিচাৰো, উন্নয়ন বিচাৰো, তেতিয়াহলে আমি গাঁও অঞ্চলৰ উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব। গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহ সেলফ ৰিলায়েন্ট, গাঁওবোৰ সেলফ ৰিলায়েন্ট বা আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব। তো গান্ধীজিয়ে এই কথাখিনি কৈছিল, যিখিনি কথা আমি পিছলৈ দেখো যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে মই কৈ আহিছো। গতিকে সেই পৰিকল্পনাত গান্ধীজিৰ কিছুমান প্ৰিন্সিপল বা পলিসি তাতে রিফ্লেক্টেড হয়। যি কি নহওক, আমি যদি সেই সময়ৰ কথা, ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছৰ কথা আমি যদি কওঁ, তেতিয়াহ'লে মই কৈছো যে 1950 চনত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন হৈছিল। তাৰ পাছতে আহিল পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা। 1951 চনত আৰম্ভ কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে, আৰু প্ৰথম পৰিকল্পনাত কৃষিৰ ওপৰত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হয়। ঠিক তেনেকৈ 5 বছৰৰ পিছত 1956 চনত দ্বিতীয় পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা হয়, য'ত নেকি উদ্যোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। আৰু
ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু গতিকে আমি নেহেৰুৰ বিষয়েও দুআষাৰ আমি কম কিছু কথা আমি জনাটো দৰকাৰ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত গান্ধীজী নেহেৰু এওঁলোকৰ অৱদান আছে কাৰণ তেওঁলোকে আৰম্ভণিৰ অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ ভেটিটো তৈয়াৰ কৰিছিল গান্ধীজীয়ে সমাজবাদত বিশ্বাস কৰিছিল গান্ধীজীয়ে আমি কৈ আহিছো ঠিক তেনেকৈ পণ্ডিত নেহেৰুৱেও জৱাহৰলাল নেহেৰুৱেও সমাজবাদৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু সমতাপূৰ্ণ এখন সোসাইটি বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁ লগে লগে কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষত যদি উদ্যোগীকৰণৰ কামকাজ নহয় উদ্যোগ যদি স্থাপন নহয় তেতিয়াহ'লে ক্ষিপ্ৰ আৰ্থিক উন্নয়ন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে নেহেৰুৱে পণ্ডিত নেহেৰুৱে গুৰুত্ব দিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ উদ্যোগীকৰণৰ ওপৰত সেই সময়ত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ কেইখনমান দেশৰ সহযোগিতাত ভাৰতবৰ্ষত কিছু বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন কৰা হয় যেনে সেই সময়তেই টাটাৰ কে আৰম্ভ কৰি অন্যান্য কিছুমান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগীৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰেও আইৰণ এণ্ড ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰী লো আৰু তীখা উদ্যোগ ৰেলৱে উদ্যোগ বা সাৰ উদ্যোগ ইত্যাদি এনেকুৱা কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ আঁচনি হাতত ল'লে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ ঔদ্যোগিক উন্নয়নৰ কাম সেই সময়তে আৰম্ভ হ'ল গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মুখ্য উদ্দেশ্য সেইটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষক এখন সেলফ ৰিলায়েন্ট বা আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত হিচাপে যাতে গঢ়ি তুলিব পৰা যায় আৰু এই কথাটো আমি আগতে কৈ আহিছো মিক্সড ইকনমিৰ কথা কওঁতে যে ভাৰতবৰ্ষ এখন মিশ্ৰ অৰ্থনীতি বা মিক্সড ইকনমিৰ দেশ ইয়াত ব্যক্তিগত খণ্ডত চৰকাৰে কিছুমান কাম কাজ কৰিবলৈ দিছে আৰু লগে লগে কিন্তু চৰকাৰে নিজেও কিছুমান কাম হাতত ৰাখিছে বা কৰিছে যেনেকৈ ডাঙৰ উদ্যোগবিলাক ব্যৱসায় বাণিজ্যবিলাক ইত্যাদিবিলাক শিপিং চিভিল এভিয়েশ্যন সেই সময়ত এই উদ্যোগবিলাক চৰকাৰে নিজৰ হাতত ৰাখি পৰিচালনা কৰিছিল আৰু এনেকৈয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ এফালেদি ক্ষিপ্ৰ আৰ্থিক উন্নয়ন সম্ভৱ হৈ উঠিছিল ভাৰতবৰ্ষ কম বেছি পৰিমাণে সেলফ ৰিলায়েন্ট হৈ উঠিছিল আৰু লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ বহুগুণে উন্নত হৈছিল সামাজিক খণ্ডটো তেনেকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল পথ পৰিবহন বা বাট পথ পৰিবহন ব্যৱস্থা যোগাযোগ ব্যৱস্থা এইবিলাকৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়িব পাৰে ইয়াৰ পাছতে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে আমাৰ অৰ্থনীতিখন বা আৰ্থিক কাৰ্যসমূহ কিছুমান খণ্ডত বিভক্ত এটা কোৱা হয় প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ বুলি এটা কোৱা হয় সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ বুলি প্ৰধানতঃ এই দুটা খণ্ডত গোটেই অৰ্থনৈতিকখন বা অৰ্থনৈতিক কামকাজসমূহ বিভক্ত প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ বা প্ৰাথমিক খণ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজো কৃষি আৰু আনুষংগিক কাৰ্যসমূহ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড এক্টিভিটিজ অৰ্থাৎ কৃষি আৰু ইয়াৰ আনুষংগিক কাৰ্য যেনে পশুপালন ফিচাৰী বা মৎস্য পালন এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিবিলাক সাধাৰণতে কৃষি কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত আৰু মূল যিটো কৃষি খণ্ড ইয়াকে লৈ পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাথমিক খণ্ডটো গঠিত আৰু আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ বেছি সংখ্যক মানুহ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কৃষি খণ্ডটোৰ পৰা তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে কৃষি কাৰ্যৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত গতিকে এই প্ৰাইমেৰী এক্টিভিটি বুলি ক'লে আমি এইখিনিক বুজিম যে কৃষি কাৰ্য আৰু ইয়াৰ লগতে পশুপালন মৎস্য পালন ইত্যাদি এই আনুষংগিক কাৰ্যবিলাক এইবিলাক কাৰ্য কৰিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত মানুহে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছে more than 70% পিপল অৰ্থাৎ দেশৰ 70%তকৈ অধিক লোকে এই কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে আৰু তেওঁলোকে জীয়াই আছে দ্বিতীয় যেটো খণ্ড হেতু হৈছে ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ যাক সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াত তাৰমানে উদ্যোগিক কামকাজবিলাক যিবিলাক ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰা যায় উদ্যোগিক কামকাজবিলাকক সাধাৰণতে দ্বিতীয় খণ্ডটোত ৰখা হয় গতিকে এই দেখত কৃষি কাৰ্যৰ লগে লগে আমি জানো যে সৰু বৰ বহুত উদ্যোগ আছে there are so many big and small industries in the country
Because industries are essential. Industries are essential because industries rapidly can provide employment opportunity, can income, and can accelerate the pace of economic development. So therefore, we find in an economy like India that there are some bigger industries, some medium-sized industries, small industries, cottage industries, village industries, etc. All the industries which are dependent upon manufacturing, jibilak jontropatir upor nirbhor kori pole udyog chole, ebilak manufacturing khondo boli koy, aru ei sector tok secondary sector boli koa hoy. Gotike muloto bharator orthontikhon ei duta bhagot bibhakto, primary aru secondary ei duta khondor uporot. Aru eta sector ase etu quaternary sector boli koy. Aru eta sector ase etu quaternary sector boli koy. Yak ki hoy special knowledge based বিশেষ জ্ঞান ভিত্তিক কিছুমান কামকাজ চলে যেনে মিউচুৱেল ফাণ্ড কনসালটেন্সি টেক্স কনসালটেন্সি এইবিলাক যিবিলাক কাম তাৰ পাছতে লগে লগে সফটওয়্যাৰ ডেভেলপমেন্ট এইবিলাক যিবিলাক কাম নহয় এইবিলাক স্পেশাল টাইপৰ ইয়াত নলেজ প্ৰয়োজন এটো কোৱাটাৰনাৰী সেক্টৰ বুলি কয় আৰু তাৰ পাছত আৰু এটা সেক্টৰ আছে কুইনাৰী সেক্টৰ বুলি কয় এই সেক্টৰটো তাকো কুইনাৰী সেক্টৰ বুলি কয় এই সেক্টৰটো তাকো আমি কিছুমান বিশেষ সেৱা আগবঢ়োৱা কিছুমান ব্যক্তি যেনে সায়েন্টিষ্ট সকল যেনে লয়াৰ সকল যেনে যিবিলাক আইএস অফিচাৰ বা তেনেকুৱা হাই অফিচিয়েলছ সকল তেওঁলোকে কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়ায় গতিকে এই ব্যক্তিখিনি কুইনাৰী সেক্টৰত কাম কৰা বুলি কোৱা যায় এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বুলি কয় ভাৰতবৰ্ষৰ জিডিপি এই বিষয়ে আমি পিছত বহলাই আলোচনা কৰিম যে ভাৰতবৰ্ষৰ জিডিপি বুলি কয় এই জিডিপি লৈ আটাইতকৈ সৰহ বা আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা ক'ৰ পৰা আহে কোনটো সেক্টৰৰ পৰা আহে গতিকে এই প্ৰাইমেৰী সেক্টৰটো এই প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ পৰাই কি হয় আমি সৰহ পৰিমাণৰ জিডিপি আহৰণ কৰো এই জিডিপিৰ ওপৰতে আকৌ দেশখনৰ বহুতবোৰ কথা নিৰ্ভৰ কৰে দেশখনৰ উন্নয়নৰ ই এটা পৰিমাপ হয় দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ এটা পৰিমাপ হয় জিডিপিটো গতিকে এই জিডিপিটো প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ পৰা আহে কিন্তু ৰিসেন্টলি বৰ্তমান আমি দেখিছো 1991 চনমানৰ পৰা ৰেপিডলি ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছে ডেভেলপমেন্টাল এক্টিভিটিজ চলিছে উন্নয়নৰ কামকাজ চলিছে so Indian economy is rapidly progressing from 1991 onwards and trade business commercial activities industries etc are being expanded rapidly gotike as a result of that ki hoise onno ta sector e rapidly grow korise etu koa hoy service sector boli service sector অর্থাৎ সেৱা খণ্ড যিবিলাক খণ্ডই সেৱা আগবঢ়ায় জনসাধাৰণৰ কাৰণে যেনেকে বেংকে সেৱা আগবঢ়ায় যেনেকে এডুকেশনাল সার্ভিস গতিকে এইবিলাক হৈছে সার্ভিস আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য বিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য এক্সপোর্ট ৰিলেটেড ইম্পোর্ট ৰিলেটেড বা ডোমেস্টিক যিবিলাক ব্যৱসায় বাণিজ্য সেই গুটেই বিলাককৈ ধৰি পেলাই এই সার্ভিস সেক্টৰ বুলি কয় গতিকে এই সার্ভিস সেক্টৰটোৱে ৰেপিডলি গ্ৰো কৰিছে এতিয়া আৰু সার্ভিস সেক্টৰটোৰ কি হৈছে বৰঙনি টু দা ডেভেলপমেন্ট অফ দা নেশন বা জিডিপি লৈ এই গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট লৈ সার্ভিস সেক্টৰটোৰ বৰঙনি ৰেপিডলি কিন্তু ইনক্ৰিজ হৈ যাব ধৰিছে তাৰ পিছত যদি আমি আৰু এটা কথা এখিনতে জানি থওঁ এটো কথাও খুব দৰকাৰী কথা এটো হৈছে কি যে ইকোনমি এখন সাধাৰণতে আকৌ দুটা ভাগত আমি বিভক্ত হোৱা দেখা পাওঁ এটাত আমি পাওঁ এটা কোৱা হয় অৰ্গানাইজ সেক্টৰ বুলি এটা কোৱা হয় অৰ্গানাইজ সেক্টৰ সংগঠিত খণ্ড আনটো কোৱা হয় আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ এই দুটা খণ্ডত অৰ্থনীতিখন বিভক্ত হৈ আছে অৰ্গানাইজ সেক্টৰ হৈছে হেতু সেক্টৰ বা হেবুৰ সেক্টৰ যেটো সেক্টৰত নেকি কি হয় সংগঠিত হৈ পলে সংগঠিত ৰূপত জনসাধাৰণে বা শ্ৰমিকসকলে সেৱা আগবঢ়ায় আৰু তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এচিয়ৰ্ড নিশ্চিত তেওঁলোকে আয় লাভ কৰে গতিকে যিবিলাকে উদ্যোগত কল কাৰখানাত কাম কৰে তেওঁলোকে সাধাৰণতে কি হয়
নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে নিয়োগ লাভ কৰে, নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে আয় লাভ কৰে। গতিকে তেওঁলোক হল সংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিক বা সংগঠিত খণ্ডত তেওঁলোকে কাম কৰা মানুহ। আনহাতে আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰটো এটা সেক্টৰ আছে, যিটো সেক্টৰত নেকি আমি পাওঁ যিবিলাক মানুহে দেশৰ অৰ্থনীতিত বৰঙণি আগবঢ়াইছে, নো ডাউট, কিন্তু তেওঁলোক আনঅৰ্গানাইজ, তেওঁলোক স্কেটাৰ্ড হৈ আছে, তেওঁলোকে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। যেনেকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল, বিভিন্ন ট্ৰেডাৰসকল, যিসকলে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কাম কাজ কৰে, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত, সেৱাৰ লগত জড়িত, যিবিলাক অৰ্গানাইজ নহয়, যিবিলাকৰ কিন্তু ইনকামটো এচিয়ৰ্ড নহয়। তেওঁলোকৰ যেনেকে এজন মানুহে এটা উদ্যোগত কাম কৰিছে, তেওঁৰ মাহটোৰ মূৰত নিশ্চিত এটা দৰমহা পায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা নহয়। আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰত যিবিলাক লোকে কাম কৰে তেওঁলোকে কিন্তু নিশ্চিত নহয়। তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা বহুত বেছিও হ'ব পাৰে ইনকাম, কেতিয়াবা একেবাৰে কমো হ'ব পাৰে, কাৰণ ব্যৱসায় বাণিজ্যত এই যিটো লাভ লোকচান সেইটো উঠানামা কৰি থাকে, ফলস্বৰূপে উৎপাদনো উঠানামা কৰি থাকে। সেইটো কাৰণে এখন ইকনমিত আমি এই দুটা খণ্ড পাওঁ, আৰু এই দুটা খণ্ড হৈছে অৰ্গানাইজ এণ্ড আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ বুলি কোৱা যায়। গতিকে এইটো হ'ল সেক্টৰেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ দ্য ইকনমি। এইখিনি হ'ব সেক্টৰেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ দ্য ইকনমি। ইকনমিক এইটো হ'ল এক্টিভিটিৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ ফালৰ পৰা ইকনমিখন এনেকৈ বিভক্ত। আৰু জনসাধাৰণ যিখিনি লেবাৰ ফোৰ্চ, যিটো শ্ৰম শক্তি, সেই শ্ৰম শক্তিৰ নিয়োগৰ ফালৰ পৰা আকৌ অৰ্গানাইজ আৰু আনঅৰ্গানাইজ এনেকে এই দুটা খণ্ডত এইখিনি বিভক্ত। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আমি এবাৰ জুকিয়াই চালে আমি এনেকৈ পাম যে আমি যিটো বিষয় অধ্যয়ন কৰি আছো সেইটো হৈছে অৰ্থবিজ্ঞান। অৰ্থবিজ্ঞানৰ জনক আছিল আদাম স্মিথ। অৰ্থবিজ্ঞান এদিনত ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, ফাউণ্ড কৰিছিলে, ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আদাম স্মিথে, গতিকে তেওঁক ফাদাৰ বুলি কোৱা যায়। পিছত অৰ্থবিজ্ঞানে ক্ৰমবৰ্ধ সময়ৰ লগে লগে তাৰমানে ইয়াৰ উন্নতি হৈ আহিছে। এই প্ৰথম যিসকলে আৰম্ভ কৰিছিলে অৰ্থনৈতিক চিন্তা চৰ্চা, তাৰ ভিতৰত আদাম স্মিথ, আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বাল, ডেভিড ৰিকাৰ্ডো ইত্যাদি পৰে। তেওঁলোকক সংস্থাপিত অৰ্থনীতিবিদ বুলি কোৱা যায়। তেওঁলোকৰ থিয়ৰীবিলাক আছিল ক্লাছিকেল। তাৰপিছত আৰু এটা চাম আহিল, তেওঁলোকৰ ভিতৰত মাৰ্শ্বাল, ৰবিন্স ইত্যাদি পৰে। গতিকে ৰবিনছন তেওঁলোক পৰে। তেওঁলোকে আকৌ কি কয় নতুন নতুন কিছুমান তত্ত্ব আগবঢ়ালে, এনেকৈ অৰ্থনৈতিক চিন্তা চৰ্চাবিলাক আগবঢ়াই লৈ গ'ল। তাৰপাছত আহিলে নতুন অৰ্থনীতি। এই নতুন অৰ্থনীতিৰ জন্ম 1930 চনৰ পিছৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল J.M. কেইনছ। আৰু অৰ্থবিজ্ঞানত আমি কোনবিলাক কথা আলোচনা কৰোঁ, যে অৰ্থবিজ্ঞানত আমি সেইবিলাক কথা আলোচনা কৰোঁ যিবিলাকৰ সৈতে টকা পইচাৰ সম্পৰ্ক আছে, আৰু মানুহক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন। মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰে। আমি মানুহৰ ফালৰ পৰা, ব্যক্তিগত ফালৰ পৰাও আমি কথাবোৰ ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ, সামগ্ৰিকভাৱে অৰ্থনীতিখনৰ পৰাও ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে অৰ্থবিজ্ঞানীসকলে দুটা এপ্ৰ'চ বুলি কয়, অৰ্থনীতি অধ্যয়নৰ দুটা পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে। এটা সেইদিনা মই কৈছিলোঁ মাইক্ৰ' বুলি কয়, মাইক্ৰ' ইকনমিক্স, আনটোক কয় মেক্ৰ' ইকনমিক্স। মাইক্ৰ' ইকনমিক্সে ইণ্ডিভিজুৱেলি ব্যক্তিৰ যিটো বিহেভিয়াৰ, ব্যক্তিসকলৰ যিটো আচৰণ অৰ্থনীতি এখনত, মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত ষ্টাডি কৰা যায়। আৰু বহুত থিয়ৰী আছে। এই থিয়ৰীবিলাকে মানুহৰ কনজাম্পশ্যন বিহেভিয়াৰ, প্ৰডাকশ্যন বিহেভিয়াৰ এইবিলাক সাধাৰণতে ডিছকাছ কৰে। মেক্ৰ' ইকনমিক্সত আকৌ এগ্ৰিগেটিভ ৱে গোটেই ইকনমিখন লৈ পেলাই কি কৰে, অৰ্থনৈতিক বিভিন্ন কাম কাজবিলাক অধ্যয়ন কৰা হয় ইয়াতে। যেনেকৈ ইকনমিক গ্ৰোথ, মই অলপ গতি গ্ৰোথৰ কথা কৈছোঁ, ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ। গতিকে প্ৰত্যেকখন ইকনমি বিচাৰে ৰেপিড ডেভেলপমেণ্ট। চ' হাউ টু এক্সেলাৰেট দ্য পেচ অফ ডেভেলপমেণ্ট। গতিকে দেয়াৰ আৰ এ নাম্বাৰ অফ গ্ৰোথ থিয়ৰিজ অৰ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰিজ, সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰে। তাৰপিছত হাউ টু জেনেৰেট এমপ্লয়মেণ্ট, how to increase production, because production is essential for rapid development. গতিকে উৎপাদনৰ কথা আমি যেতিয়াই চিন্তা কৰিম তেতিয়া লগে লগে কি হ'ব, উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। উৎপাদনৰ লগত জড়িত আন কেইটামান ভেৰিয়েবল হৈছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইকেইটা হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ইনকাম। প্ৰত্যেকখন ইকনমিয়ে বিচাৰে যে দেশত উৎপাদন বাঢ়ক, দেশৰ মানুহৰ নিয়োগ বৃদ্ধি পাওক, মানুহে এমপ্লয়মেণ্ট পাওক, আৰু মানুহৰ আয় বৃদ্ধি হওক। আয় বৃদ্ধি হ'লে কি হ'ব, মানুহৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিংটো ইনক্ৰিজ হ'ব।
আৰু সোশিয়াল সেক্টৰটো তাৰ লগে লগে দৰকাৰ যে এডুকেশনত গুৰুত্ব দিব লাগিব মানুহক হিউম্যান ৰিসোৰ্স হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব লগে লগে স্বাস্থ্য উন্নতি সাধন হ'ব লাগিব গতিকে এইবোৰ কথা অৰ্থবিজ্ঞানত এইবোৰ কথা ডিসকাস কৰা যায় তাৰ পাছতে অৰ্থনীতিখনৰ ভয়মক এটা ধাৰণা পাবৰ কাৰণে আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিলো যে আমি কৈছো যে প্ৰত্যেকখন ইকোনমি বিচাৰে ডেভেলপমেন্টৰ কথা চিন্তা কৰে ডেভেলপমেন্টৰ কথা হাউ টু ইনক্ৰিজ ডেভেলপমেন্ট হাউ টু ইনক্ৰিজ দ্য ৰেট অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট গতিকে ডেভেলপমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ কিছুমান মেজাৰ ল'ব লাগিব এতিয়া আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে ভাৰত চৰকাৰৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে 1951 চনত আৰম্ভ হোৱা এই পৰিকল্পনাৰ কালছোৱাত যিবোৰ আঁচনি লোৱা হৈছিল পিছৰ 5 বছৰৰ মূৰে এনেকে লৈ আহি পেলে কি হল এইখিনিতে এটা কথা দৰকাৰী কথা অৱশ্য পিছলৈ আমি কিন্তু জানিব লাগিব সেইটো হল যে এতিয়া আমি কম যে আমি ৰেপিডলি ডেভেলপ কৰিছো আৰু মই মিক্সড ইকোনমিৰ কথা কওঁতেই ক্যাপিটালিজম সোশিয়ালিজমৰ কথা কওঁতেই কৈছো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান যদিও মিক্সড ইকোনমি আছে যদিও আছে তাৰ মানে এই ক্যাপিটালিজম প্লাস সোশিয়ালিজম বা প্ৰাইভেট সেক্টৰ আৰু পাব্লিক সেক্টৰ এই দুইটা সেক্টৰ আছে এইটা আছে কিন্তু বৰ্তমান আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছো প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ ওপৰত বেছিকৈ আমি গুৰুত্ব দিছো যাতে সৰকাৰে নহয় সৰকাৰে কিছুমান কাম কৰিব কিন্তু তাৰ লগে লগে যাতে ব্যক্তিৰ ডেভেলপমেন্টত পাৰ্টিসিপেশনটো বেছি হয় so that people can come forward and invest capital and they can take part in economic development of the country so therefore government has opened now more and more sectors to the private entrepreneurs গতিকে এনেকৈ আমি কি হল বেছি বৰ্তমান গুৰুত্ব দিছো প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ ওপৰত এইটো সেক্টৰৰ ওপৰত পাব্লিকৰ ওপৰত দিয়া নাই পাব্লিক সেক্টৰৰ ওপৰত দিয়া নাই সৰি মই লিখাটো এনেকৈ লিখিব লাগিব এটো আমি প্ৰথমটো প্ৰাইভেট বুলি কৈছো এটো প্ৰাইভেট সেক্টৰ PRIV এটো পাব্লিক সেক্টৰ পাব্লিক মানে হৈছে গভৰ্নমেন্ট গতিকে এই গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰতকে আমি বৰ্তমান প্ৰাইভেট সেক্টৰত বেছি গুৰুত্ব দিছো বৰ্তমান অৰ্থাৎ কাম-কাজ বিলাক আৰ্থিক কাম-কাজ বিলাক সকলো আমি এই দিছো ব্যক্তিগত খণ্ডত যাতে ব্যক্তিৰ সকলৰ প্ৰচেষ্টাত যাতে ডেভেলপমেন্ট হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমেৰিকান ইকোনমি প্ৰাইভেট সেক্টৰটি কি হৈছে মেজৰিটি ইকোনমিক এক্টিভিটিজ চলিছে আৰু as a result of that আমি সকলোৱে জানো আমেৰিকা is the richest wealthiest country of the world আটাইতকৈ বিশ্বৰ ধনী দেশ বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি আমেৰিকালে আঙুলি টোৱাও বা দেখুৱাও গতিকে আমিও সেই চেষ্টা কৰিছো যাতে আমাৰো ইয়াত ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাটো বৃদ্ধি পায় ব্যক্তিৰ স্বাধীনচিতীয়াভাৱে তেওঁলোকে যাতে কি উৎপাদন কৰিব কাৰ বাবে কৰিব প্ৰাইস ডিটাৰমিন কেনেকৈ কৰিব ইত্যাদি কথাবিলাক তেওঁলোকে যাতে সেইবিলাকত ভাগ ল'ব পাৰে আৰু লগে লগে কিন্তু চৰকাৰেও পাব্লিক সেক্টৰত কিন্তু কামকাজ কৰি আছে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লৈছে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কাৰণ সোশিয়াল সেক্টৰটোৰ ওপৰত বৰ্তমান বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু সোশিয়াল সেক্টৰটো চৰকাৰে ইনিচিয়েটিভ লৈছে গতিকে এইখিনিৰে হৈতে আমি এই পাৰ্টটো কনক্লুড কৰিছো পিছৰ পাৰ্টটোত আমি এটা নতুন বিষয় লম